ہم وطنوں اپنے مقصد کی سچائی پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ایمانی قوت سے اپنی جد و جہد کو نظم و ضبط اور عزم و ہمت کے ساتھ جاری رکھیں۔ یہ جنگ ایسی ہے جو صرف محاذوں پر نہیں بلکہ کھیتوں میں، کارخانوں میں، گھروں میں لڑی جائے گی۔ ہم اللہ کے پاک نام پر جہاد کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی نصرت حاصل ہے، ہمارے دل اللہ اکبر کی پکار پر دھڑک اٹھتے ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے فرائض تندہی سے انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ان سیشن۔ میں ہوں آسمہ چودھری۔ ناظرین، جو بھی الفاظ آپ نے سنے یہ پاکستان کے ایک حکمران یحییٰ خان کے ہیں، جنہوں نے 1971 14 دسمبر کو قوم کو اسلام کے نام پر اپنا گریبان جو ہے بچانے کی کوشش کی، اور ان کی جو آخری تقریر آپ نے سنی جس میں کہا گیا کہ وہ نعرہ بھی لگایا گیا، کلمہ بھی انہوں نے پڑھا اور کہا گیا کہ وہ پاکستان کو بچا لیں گے، لیکن ہم نے دیکھا ٹھیک 2 دن بعد پلٹن کے میدان میں فال آف ڈھاکہ کے موقع پر جو مناظر سامنے آئے وہ آج ان تک پاکستانی قوم اس تلخ حقیقت کو بھلا نہیں سکتی۔ یہی بات ہے پاکستان کی، اگر ہسٹری کی بات کرتے ہیں، تاریخ کی بات کرتے ہیں، پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی آج دن تک ہماری قوم کو رنگ، نسل، فرقے اور قوم پرستی کی بنیاد پر ہمیشہ تقسیم کرنے کی جو ہے کوشش کی گئی۔ کبھی کوئی حکمران آیا اس نے اسلام کا نعرہ بلند کیا، کبھی ایک اور حکمران آیا جس نے اپنے فرسودہ نظام کو سامنے لانے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی قوم کی آج کی حالت زار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیررزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے پوری قوم اس وقت نمٹنے کی کوشش کری ہے۔ پاکستان پہ بیرونی پریشرز کا بھی اگر ہم ذکر کرتے ہیں، امریکہ کی جانب سے جو کیری لوگر بل جو ہے امداد، اس پہ بھی کافی زیادہ ریسٹرکشنز بھی سامنے آئی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جو عالمی جنگ اس وقت جاری ہے، 30,000 سے قریب جو جانیں پاکستانی قوم اس جنگ میں جھلس چکے ہیں، پاکستانی قوم جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور $68 بلین سے زیادہ کا نقصان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ایک ہی سوال آج جب ہم پاکستانی قوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے انتشار کا ذکر کیا، دہشت گردی کا ذکر کیا، اور کہیں ہم مختلف گروہوں میں بیٹھے ہیں، چاہے محسود ہیں، ہم کبھی اپنے آپ کو پٹھان کہلاتے ہیں، کبھی سندھی، کبھی پنجابی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، تو ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا نہیں؟ ہمارے اصل مسئلے مسائل جو ہیں ان سے نکلنے کے لیے ہم نے ابھی تک کوشش کیا کی ہے، اور کیا ہم ہمیشہ نسلی، زبانی، لسانی بنیادوں پر ہی تقسیم رہیں گے اور پاکستان کی بات کب کریں گے؟ اور دہشت گردی جیسے عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستانی قوم کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ اس پہ مزید ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی پاکستانی تشخص کے حوالے سے، اور کیا ابھی تک ہم گروہوں میں اور مختلف قومیت کی بنیاد پر ابھی تک بٹے ہوئے ہیں، اور لسانیت کی بھی اگر ہم باتیں کرتے ہیں، ملکی معاملات کا ذکر کرتے ہیں، چاہے کراچی ہو چاہے بلوچستان ہو، وہ مختلف قسم کے واقعات اور دہشت گردی کے واقعات ہم روزانہ اس طرح کے دیکھتے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہماری قوم نے کیا لائے عمل اختیار کیا؟ اگر حکمرانوں کو تو ایک طرف ہم رکھ دیں، ہم بحیثیت قوم ہمارا کیا اس میں کردار ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں زید حامد صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ ملتان سے ہمیں جوائن کریں گے مفتی عبدالقوی صاحب، چیئرمین مدارس اہل سنت ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ سرورت اجاز قادری صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کریں، ویڈیو لنک پہ سربراہ ہیں سنی تحریک کے، آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں حسن نثار صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ زید حامد صاحب، ابھی ایک جرنیل کے الفاظ ہم نے آپ کو سنائے جنہوں نے نشے کی حالت میں ہم نے دیکھا انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، انہوں نے اسلام کا نام بھی لیا، اور انہوں نے کہا کہ فتح سے ہمکنار ہوں گے، جہاد کا ذکر بھی کیا۔ تو ہم تو ہمیشہ ہماری قوم ایسے نعروں سے اور جب مشکل میں پڑتے ہیں تو اسلام کا سہارا لے کر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، تو ابھی بھی کیا ایسے ہی ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے، ابھی تو ہمارے حکمران اسلام کا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں،
آپ اگر اس وقت کے پاکستان کے المیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو لارجر پرسپیکٹو میں سمجھیے. جو کچھ مسلم مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، لیبیا کو توڑ کر الگ کر دیا گیا، مصر میں بغاوت برپا ہے، سیریا کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سوڈان 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سب کچھ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے پاکستان میں 11 سال پہلے شروع ہو چکا ہے. یہ پاکستان، اس پر سایہ خدائے ذوالجلال یقیناً ہے کہ 11 سال کے تصادم کے باوجود ابھی تک یہ پاکستان اپنی سرحدیں بھی محفوظ ہیں، ہماری فوج، مسلح افواج، ہمارے تشخص، ایٹمی اثاثے، اور یہ ملک ٹوٹ نہیں رہا ان سے. جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں یہ اس لارجر بڑے کھیل کا حصہ ہے جسے ہم 4th جنریشن وار کہتے ہیں. جو جنگ آپ پہ مسلط کی گئی ہے، اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوگوسلاویا کو دیکھیے. یوگوسلاویا ایک 5ویں بڑی فوجی طاقت تھا دنیا کی، جس کو 3 سال میں توڑ کر انہوں نے بوسنیا، کروشیا، سربیا، مونٹینیگرو اس میں تقسیم کر دیا. ایک سول وار برپا کرائی قومیت، لسانیت، فرقہ واریت کی بنیاد پر. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ہمارے یہاں تو دیکھیں ٹوٹنے کی بات بار بار کرتے ہیں، یہ تو توڑ تو دشمن رہا ہے، لیکن ہم خود سے کیا کریں؟ کراچی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ساری جماعتیں، یہی ایلیمنٹس ہیں. بلوچستان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو پاکستان میں جماعتیں فساد کر رہی ہیں، ہم صاف آپ سے بتا رہے ہیں، ان تمام جماعتوں کی فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے، جیسے مکتی بانی کی فنڈنگ انڈیا سے آ رہی تھی. ایسٹ پاکستان میں آپ نے نام لے سکتے ہیں، آپ نے ایسٹ پاکستان کی مثال دی ہے نا ابھی. ایسٹ پاکستان کی مثال میں جب یحییٰ خان کی تقریر آپ نے سنائی تو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ان کے مقابلے پر شیخ مجیب الرحمان تھا، جس کی فنڈنگ مکتی بانی، جس کے ملیٹنٹ گروپ تھا جو پاکستان توڑنا چاہتا تھا. پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 میں یہ صاف لکھا ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو پاکستان کی نظریاتی اساس پر یقین نہیں رکھتی وہ الیکشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ جب ان تمام جماعتوں کو، جس کا ایک کا سربراہ یہ کہتا ہے انڈیا جا کے کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی بدترین غلطی ہے، دوسری مذہبی جماعت کے سربراہ ان کے والد صاحب نام لے سکتے ہیں، نام آپ لے سکتے ہیں. ایم کیو ایم کے چیف الطاف حسین انڈیا جا کر کہتے ہیں پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے. نظریات پاکستان کے آئین کے تحت ایم کیو ایم پاکستان کے الیکشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ نظریاتی اساس کو رونتے ہوئے جاتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ پارلیمنٹ میں اعلان کرتے ہیں، یہ جو ہے ان کے والد، کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں. مفتی محمود صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی سرحدی گاندھی کہلاتے ہیں یہ لوگ. ولی خان صاحب کا ذکر ولی خان، خان عبد الغفار خان ساری زندگی پاکستان توڑنے کی کوشش میں، پختونستان بنانے کی کوشش میں. آج یہ حکومت اب کون پوتر کون ہے، صاف ستھرا کون ہے ایسا پولیٹیشین جو پاکستان کو بچائے گا؟ اور جو بات یہ کریں کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ 1965 میں اور 71 میں جب پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ تاشقند معاہدہ ہو یا قرارداد پھاڑی جاتی ہو جا کے یونائیٹڈ نیشنز میں، اس وقت فورن منسٹر بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کریں. تو اب یہی ساری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، جے یو آئی ہو، اے این پی ہو، یہ اگر پاکستان پر حکومت کر رہی ہیں تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اس بات پہ کہ یہ فساد ہمارا داخلی ہے؟ داخلی نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتیں، ان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہ مہن فروختن و چرزاں فروختن ملک کی آبرو بیچ چکے ہیں اور بڑی سستی بیچی، بڑی سستی آبرو انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچی. اور لیکن پھر ہمارے علماء دین کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم پاکستان کا نام ہے، مسلمان ہیں ہم سب. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے پڑا ہے اور اس کی گردن کاٹ رہا ہے، تو یہ پھر کون سا پاکستان ہے؟ کیسا پاکستان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو ایک اہم اور حساس موضوع پر ہم سب لوگ گفتگو کر رہے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ مجھ سے پیش رو مقرر نے جو بات فرمائی، اس کے اندر دو آراء نہیں ہو سکتی کہ جو جماعتیں اس وقت سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر پاکستان میں چلی آ رہی ہیں، یا ان کا ووٹ بینک ہے، یا وہ متعارف ہیں، یا منتخب ہو کے اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں، ان کے اگر ماضی کو دیکھا جائے تو اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ جب پاکستان بڑھ رہا تھا اس وقت حضرت قائد اعظم کے ساتھ علماء کی کوئی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، بلکہ اس زمانے کے جتنے مولوی تھے وہ دوسرے اس پینل میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ پاکستان انہوں نے تو قائد اعظم کو کافر کہا تھا. سر مفتی صاحب اس زمانے میں تو قائد اعظم کو کافر بھی تو دینی جماعتوں نے کہا تھا اس وقت. یا پاکستان کے بارے میں جب تحریک چل رہی تھی تو آپ نے بالکل صحیح جملہ کہا کہ اس وقت ایسے لوگ بھی تھے اور ایسے مولوی صاحبان بھی تھے جنہوں نے یہی بات کہی کہ یہ قائد اعظم نہیں ہے بلکہ کافر اعظم ہے. اور یہ جملہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب جو آدمی اپنے 6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ کس طرح پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرے گا. میں اپنے دادا صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ جب ان کے سامنے ایک مولوی نے اس طرح کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ ادھر حضرت قائد اعظم کی طرف
کم از کم بنیاد تو اسلام کی ہے. انشاءاللہ جب اس پر علماء محنت کریں گے تو اس سے جو پھل ہوگا وہ بڑا بار آور ثابت ہوگا اور اچھا لیکن پھل ہوگا. ہم ذکر کر رہے ہیں سیاستدانوں کی ناکامی کا، مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے سیاستدانوں کی ناکامی کا، زید حامد صاحب ذکر کر رہے تھے. تو پھر ہماری دینی جماعتوں نے پھر پاکستان کو کیا دیا؟ انہوں نے تو لسانیت کی بنیاد پر، فرقہ پرستی کی بنیاد پر آپس میں لڑانے کی کوشش کی، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارتا ہے. اس میں دیکھیں جی، آپ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، میں تو بڑی جرأت سے میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں جب بر صغیر کے اوپر انگریز مسلط ہوا تو اس دن سے لے کر آج تک جتنے اس وقت فرقے پاکستان میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی مولوی ایسا نہیں ہے جو 1857 کے بعد ایک مشترکہ عالم دین کے بارے میں یہ کہے کہ یہ عالم ہے، یہ مسلمان ہے، یہ دین کا رہنما ہے. ایک فرقہ کا اگر وہ مکتبے کے حوالے سے بہت بڑی عظمت کا حامل ہے تو دوسرے کہاں یہ وہ مشرک ہے، دوسرے کہاں وہ کافر ہے، دوسرے کہاں وہ واجب القتل ہے. یہ بہت بڑا ایک تاریخی تسلسل ہے جو 150 سال سے بر صغیر کے اندر وہ چلا آ رہا ہے. لیکن 2011 میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. مفتی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ 2011 میں بھی یہی ہم کچھ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں. حسن نثار صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالمنسٹ ہیں. آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم حسن نثار صاحب. جی وعلیکم. حسن نثار صاحب، ہم کنفیوزڈ ہیں ابھی تک. پاکستان کی بات کرتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی. میں تو ابھی اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن مذہب کے نام پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہمیشہ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، الو بنایا گیا. تو کیا ابھی تک ہم اسی طرح اسی پاکستان میں ابھی بھی بیوقوف بن رہے ہیں اسی طرح سے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نا آپ سینئر تجزیہ میں کہا کریں. میں تنگ آ گیا ہوں اس لفظ سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اسٹوپڈ احمد داؤدی ہوتا ہے وہ سینئر ہونا کمال ہی کوئی نہیں. اگر آپ مر نہیں گئے جلدی تو آپ سینئر ہی ہونا آپ نے. اچھا کریں نہیں جی. گزارش یہ ہے کہ ایک شعر بڑا کام کا ہے. آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہیلا مذہب کبھی بنام وطن. یہ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن کے لیے ایک بدنیتوں اور بدذاتوں پہ مشتمل اقلیت جو ہے وہ اکثریت کو کبھی وطن کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتی ہے اور بیچتی ہے اور مرواتی ہے، کبھی ملک کے نام پہ. اچھا، تین چیزیں ہیں جن پہ کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بتائے، چونکہ وہ انسانی جبلت میں شامل ہیں. ماں سے محبت، ملک سے محبت اور اپنے مذہب سے محبت، اپنے عقیدے سے. میں نام لیے بغیر عرض کروں گا کہ چند مذاہب ایسے ہیں کہ بندہ پریشان سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ یہ کیسے بلیو کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی کسی بنائی ہوئی چیز کا، وہ مٹی کی ہے، پتھر کی ہے، کسی دھات کی ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے. اس کو عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کرتے ہیں اور دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماں سے، ملک سے اور مذہب سے محبت کا کوئی نہ لے. یہ انسان کے خون میں ہوتی ہے. صحیح. اس میں انسانوں کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر وہ تھوڑے سے بھی مہذب ہوں، ان کو تعلیم ہو، عقل ہو، شعور ہو. لینن کا ایک جملہ ہے، وہ سنیں ذرا غور سے آپ، بلکہ آپ نے تو سنا ہوا ہوگا. اب آپ کے ویورز کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا تھا پریچر آف ایوری ریلیجن از اے روگ. بھائی جو بندہ دماغ رکھتا ہے، آنکھ رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سچ جھوٹ کا. اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات دیر سے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ امپوز کر رہے ہیں، ان کے دروازے توڑ رہے ہیں یا دھمکیوں کے ذریعے وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. دس از نان سینس. تو یہ انسان جو تھوڑا سا بھی جس میں میچورٹی ہو، جس کا تھوڑا سا بھی ویژن کو گولی مارے ہیں آپ، جس کی بیسک ایجوکیشن ہو، اس کو پتا ہے یہ میرا ملک ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا مذہب ہے. لیکن اس کو اتنا ہوش ہونا چاہیے. جو ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، مرتے ہیں یا مارتے ہیں، وہ خود ظالم ہیں اور وہ خود قابل نفرت لوگ ہیں. چونکہ یہ کامن سینس کی بات ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری محبتیں ہیں. بالکل. لیکن ماں، ملک اور مذہب. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی
इनका नाम लेके मुझे बेच बिल्कुल, और जाए या मेरी नस्लों को बेच बिल्कुल, जो दिल करे और गोली मार दे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। सरवत एजाज कादरी साहब, आपसे हम बात करते हैं, बात करें पाकिस्तान की और पाकिस्तानी तशख्खुस जो हमें पाकिस्तानी कहीं नजर नहीं आया। हम कराची के हालात का जिक्र कर लेते हैं। कराची में जो कुछ हो रहा है, वहां पे आए रोज जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, और जो हम डिबेट सुनते हैं, कहा जाता है उर्दू स्पीकिंग मर गए, पठान मर गए, मुहाजिर मर गए, पाकिस्तानी का लफ्ज हम नहीं सुनते, तो ये हो क्या रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरा ये कि अभी और कल से अब तक होने वाली जितनी जानें, बल्कि 1 जुलाई से लेकर आज तक तकरीबन 600 के करीब अफराद जहां बाग हो चुके हैं, और जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अब से कुछ लम्हे पहले मुफ्ती जान नईमी साहब, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और उनके मदरसे पे हमला किया है, जिसके अंदर वो तकरीबन उनके पूरा घर को छलनी कर दी है, और वहाँ मदरसे में तालिब इल्म भी थे। तो ये एक ऐसी आग जो हमारे लोग लगा रहे हैं। और जहाँ तक रहा कराची के मसले के ऊपर या पूरे पाकिस्तान का मसला, ये हमारा सिर्फ इस वजह से है कि ये सब मसलत पसंदी का हम सब शिकार हैं। आज हम जिनका नाम लेते हैं, पसंदी हमारे अंदर क्यों आ गई है? ये लिसानी बुनियादों पे क्यों तकसीम किया जा रहा है, मजहबी बुनियादों पे क्यों तकसीम किया जा रहा है? ये इंतहा पसंदी हमारे अंदर क्यों आ गई है इतनी? जी बिल्कुल, असल में अभी मुझसे कबल जाहिद हामिद साहब ने बड़ी तफसीलन सबका जिक्र फरमा दिया है, और उनके बाद जो मुकर्रिर साहब इरशाद फरमा रहे थे वो भी आपके सामने हैं। मैं उनकी बात से डिसएग्री करता हूं। अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, सुन्नी कॉन्फ्रेंस देखें, आप उन उलमा और मशाइख अहले सुन्नत को देखें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी, सुन्नी कॉन्फ्रेंस की थी, और इन कांग्रेसी मुल्लाओं के अगेंस्ट खड़े होकर, ये कांग्रेसी मुल्ला जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, पाकिस्तान को जो गालियां देते थे, आपने इनको एक साथ मर्च ना करें। ये अलग है जो लोग कुर्बानी दी, और हजरत अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी, जिनकी कुर्बानियां आपके सामने हैं, और बहुत बड़े बड़े मशाइख अहले सुन्नत जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कायदे आजम और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ खड़े होकर कुर्बानियां दी। सबकी कुर्बानियां अपनी जगह। आज क्या हम कर रहे हैं? हम आज की अगर बात कर लें, हम आज क्या कर रहे हैं? हम अपनी कौम को क्या सबक दे रहे हैं? जी, इसीलिए मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, वरना मैं तारीख के हवाले से, क्योंकि ये इतना बड़ा मौजू है कि मैं उसके लिए बहुत बड़े तारीख चाहिए, बहुत बड़ा वक्त चाहिए। मैं सिर्फ मुख्तसरन आता हूँ ज़िया-उल हक साहब के ऊपर। ज़िया-उल हक साहब के दौर के अंदर जब फ़िरका वारियत और लिसानियत और फ़िरका वारियत की बुनियाद रखी गई, उस वक्त से लेकर आज तक आप देखें कि असले के बुनियाद पर अपने नुक्ता नजर को इम्पोज करने की कोशिश की। और लेकिन आज तो ज़िया-उल हक जिंदा नहीं है। 2011 में बैठे हम, 2011 में हम क्या कर रहे हैं कादरी साहब? 2011 की अगर हम बात करें ना, इसमें हम क्या एजेंट उनके जो उनको आज बहन, आज उनको इतना ताकतवर बना दिया गया है। पाकिस्तान बना 147 मदारिस थे। ज़िया-उल हक की ये जो पैदावार थी, ये जो गैर मुल्की एजेंट थे, जो गैर मुल्की फंडिंग पे पलते थे, इनके दौर में आज 40,000 मदारिस बने हैं। 40,000 मदारिस, आप जाके देखें उन मदारिस के अंदर क्या हो रहा है। आज आप कहती हैं कि नुक्ता नजर, या उसकी बात पूछते हैं हम लोग कि उनका कोई वो नहीं है, कोई दीन नहीं है। मैं बताता हूं आपको, आज रहमान मलिक साहब कहते हैं मैंने इसराइल का असला चला जा रहा है शहर कराची के अंदर, तो वो ये भी तो बताएं कि वो असला चला कौन रहा है। वो 35,000 बिल्कुल हम इसी पे बात करेंगे। बिल्कुल हम इसी पे बात करते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कराची में तो एक असले का जिक्र कर रहे हैं और बार बार हम माजी की मिसालें देते हैं, लेकिन 2011 का पाकिस्तान, 2011 में भी दहशतगर्दी इंतहा पे है, अरूज पे है, और हम अभी भी मुख्तलिफ, जैसे हम बार बार बात करते हैं, नस्ली बुनियादों पर बटे हुए हैं। तो इनसे हम कब छुटकारा पाएंगे और असल पाकिस्तानी की सोच हम कैसे उजागर करेंगे? ज़ैद हामिद साहब से बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि इन 30 सालों का अगर हम जिक्र करें, 70 से लेकर 2011 तक की अगर हम बात करते हैं, तो इनमें हमने क्या सबक सीखा और क्या आगे बढ़ने का हमारा रास्ता है, और जो मुख्तलिफ किस्म के बहरानों में हम फंस चुके हैं, इससे निकलने का वाहिद रास्ता क्या है? ये 30 साल तो हमने ऐसे ही गुजार दी, क्या हम आगे भी इसी तरह से गुजारेंगे? देखिए आसमा, ये फैसला हमें करना पड़ेगा। आगे वक्त नहीं है हमारे पास। जिस तरह पूरे मिडल ईस्ट को, जैसे हमने कहा, रीशेप किया जा रहा है, पाकिस्तान अगर इस वक्त करेक्टिव मेजर्स नहीं लेगा तो अल्लाह ना करे हमारा अंजाम भी फिर यूगोस्लाविया या मुसलमान, तो हमें किन किन फील्ड्स में लेना पड़ेगा? किन किन फील्ड्स में? एक बात बड़ी वाजे कर लीजिए,
पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दुनिया का कोई मुल्क अदल के बगैर नहीं चल सकता। आप जस्टिस नाफिज करें, कुरान कहता है किसास में तुम्हारी जिंदगी है। किसास का मतलब है आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, माल के बदले माल। आप किसास नाफिज नहीं करेंगे, पाकिस्तान में अदल का निजाम नहीं होगा, उसके बाद हर किस्म की अनारकी होगी। अदल का जो मुतजाद है वो अनारकी है, या अदल होगा या अनारकी होगी। लेकिन इस अदल के लिए, अगर अदल का हम जिक्र करें, आजाद अदलिया के लिए हमारी पूरी सिविल सोसाइटी, वकला, मीडिया, इन सब ने मिलकर जदोजहद की। यही बात आप समझ लीजिए खुद। पिछले 11 साल से पाकिस्तान हालत जंग में है। पाकिस्तान के खिलाफ एक इंपोज्ड वॉर है। हमारी आर्मी हाई इंटेंसिटी जंग लड़ रही है पाकिस्तान की सरहदों के अंदर। उसके बावजूद एक दहशतगर्द को भी पाकिस्तान के अदालती निजाम ने सजाए मौत नहीं सुनाई। इसका क्या मतलब है? वजह क्या? अदालतें डरती हैं दहशतगर्दों से? अदालती निजाम कोलैप्स हो चुका है। अदालतें भी दहशतगर्दों से डरती हैं, पुलिस दहशतगर्दों से डरती है। लिहाजा पुलिस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनाती। जजेस के सामने अगर सही केस आता है तो जज अपने बच्चों की जान के खौफ से उसको बरी कर देते हैं। दोनों तरफ मामला आते हैं। अदालत निजाम कोलैप्स हो चुका है। और देखिए सबसे बड़ा अलमिया क्या है, जब मुल्क हालत जंग में होता है, 65 और 71 की वॉर थी। आप 65 और 71 की वॉर में जब हमारी आर्मी इंडिया से लड़ रही थी, उस वक्त आप इंडिया के हर हमले पर थाने में जाकर एफआईआर नहीं कटवाते थे। ये पुलिस और एसएचओ का मसला नहीं रहता, ये आर्मी का मसला है। अगर दुश्मन के जासूस या गद्दार आप पकड़ते तो ये फौज का काम है कि कोर्ट मार्शल करके इनका हिसाब किताब करे। यहां पर हुकूमत की सतह पर भी और अदलिया की सतह पर भी एक कंफ्यूजन है, और दोनों इदारे, पाकिस्तान के दो बड़े बड़े सतून एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इस वक्त डिलीवर नहीं कर रहे हैं। अगर और नतीजा इसका यह है कि एग्जीक्यूटिव ये फैसले ही नहीं कर पा रही कि हमने करना क्या है, ये हमारी जंग है या नहीं है, जंग है तो इमरजेंसी लगाने की जरूरत है या नहीं है। दुनिया में हर मुल्क में, बड़ी से बड़ी डेमोक्रेसी में भी हमेशा जंग की हालत में इमरजेंसी एक्ट अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन अभी हम इमरजेंसी की सूरत हाल में, यहां तो कहा जमहूरी हुकूमत है, हमने जमहूरियत बड़ी कुर्बानियों से ली और इसको हमें चलाना पड़ेगा। भुट्टो जैसा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी मार्शल लॉ, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे जाके वो, इसलिए कि जब हालात खराब हुए तो उनका इंडिया जैसी जगह पे इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई, मार्शल लॉ लगाया। पॉइंट इज कि जमहूरी हुकूमत को यह समझना पड़ेगा कि अब ये हम जमाने अमन में नहीं है। दूसरी तरफ अदलिया को, अगर आप कितने एक्सपेरिमेंट और करेंगे? 11 साल से जब अदलिया के एक जज ने भी फैसला नहीं किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंट को ये फिर इजाजत देनी पड़ेगी आर्मी को कि आप फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करें, फौजी अदालतें बनाएं। आप इस तरह अगर चलाते रहेंगे, ना तो अदालतें सजा दे रही, ना अदालत फैसला कर रही है, और फिर आपने कोई मीडिया इंफॉर्मेशन पॉलिसी नहीं बनाई कि जो कौम को यह बता सके कि हम हालत जंग में, मुल्क अभी तक अमन की आशा पे चल रहा है, मुल्क अभी तक इस मामलात पे चल रहा है कि हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है। तो लेकिन फिर इन मामलात का अगर हम बार बार जिक्र करते हैं, अदालतों का जिक्र करें, एग्जीक्यूटिव का करें, जुडिशरी की बात करें, मैं मुफ्ती साहब से भी बात करती हूँ। मुफ्ती साहब, इन बहुत सारे बहरानों में हम घिर चुके हैं, इनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या? और बार बार एक ही हम सवाल करते हैं, इनसे हमें बाहर निकालेगा कौन? देखिए जी, बात यह है कि मैं एक ही हाल समझता हूँ कि हमें मुनाफकत छोड़नी होगी। मुझसे पेश रो मोहतरम कादरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं डिसएग्री नहीं करता, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के साथ हूँ, और मैं तो हमारे अकाबिर ने जो हमें तालीम दी है वो ये दी है कि उलमा का एहतराम करना है, इकराम मुस्लिम की तालीम दी है, एहतराम इंसानियत की। सरवत एजाज कादरी साहब की खिदमत में मेरा सिर्फ एक सवाल होगा कि आपके रहनुमा मौली अहमद रजा खान हैं, तो उन्होंने तो हर एक को काफिर बनाया है। अल्लामा इकबाल को भी काफिर कहा, हजरत कायद आजम को भी काफिर कहा, सैयद आजम खान को काफिर कहा, कांग्रेसी मुल्लाओं को काफिर कहा, शिया को काफिर कहा, सबको काफिर कहा। और अगर आप इमाम बनाते अल्लामा शाह अहमद नूरानी को, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उसने तो हर एक के लिए जोड़ की कोशिश की है। उन्होंने तो तमाम फिरकों को और मकातिब फिक्र को जोड़ा है। खुदारा हमारे जब तक मजहबी लोग मुनाफकत नहीं छोड़ेंगे, जब इत्तिहाद की बात होती है तो बिल्ली यकजहती कौंसिल भी बना लेते हैं, फुला भी बना लेते हैं, फुना भी बना लेते हैं, और जब टेलीविजन पर आते हैं और अपने मिंबर पे जाके बैठते हैं, उस वक्त वो एक शायर ने बड़ी उम्दा बात कही, मुनाफकत फैलाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, वो शेर में सुना दूं कि इन हजरात का, इन मौली साहबान का रवैया ये होता है, खा कांग्रेसी मुल्ला हो, खा ये हमारे जो सरवत एजाज कादरी साहब जैसे लोग हो, इनका नुक्ता नजर ये होता है जब मस्जिद में बैठे हैं कि इनका फतवा ये है कि शिया काफिर, सुन्नी मुशरिक है, वहां पे मुनकर दीन, गैर मुस्लिम कर तैयारी जन्नत के जाने के लिए। बात यह है कि सबसे पहले जो मैं मैसेज दूंगा पूरी अपनी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को, बिलखुसूस पाकिस्तान के मजलूम अहले इस्लाम को, कि वो ये है कि इस वक्त हर तरफ फिरकावारियत के अंदर मुनाफकत है, मुनाफकत है, मुनाफकत है। इत्तिहाद भी बनाए जाते हैं तो उसकी बुनियाद भी मुनाफकत की बुनियाद पर है। वोट लेने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, इक्तिदार के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और जब अपने खलवत गांव में जाते हैं, जब अपने मस्जिदों में जाते हैं, जब अपने मदरसों में जाते हैं, को बेवकूफ बनाते हैं। माजरत के साथ
मैं बड़ी जुर्रत से ये बात कहूंगा कि मैं इनके मदारिस को कभी दीनी मदरसे नहीं कहता। ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि अरबी मदरसे हैं, जो अरबी के नाम के ऊपर जनाब चंदा भी कर रहे हैं, लोगों बेचारों को परेशान भी कर रहे हैं और फिरके की बात कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो 40,000 मदारिस की बात सरवत एजाज साहब कर रहे थे, मैं बड़ी जुर्रत के साथ कहूंगा कि वो बहुत कम ऐसे इस्लामी मदारिस होंगे जो खानकई मदारिस होंगे जो अहले सुन्नत मशाइख की तालीम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे सिलसिले चिश्तिया के मशाइख से वाबस्ता जितने लोग हैं वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मिंबर पे बैठा हुआ, बिल्कुल मुफ्ती साहब जो मुझे आपकी बात समझ आई, मिंबर पे बैठा हुआ मौलवी भी आप कह रहे हैं कि जब वो मिंबर पे बैठता है तो मुनाफकत से काम लेता है, जब वो सियासत में आता है तो अपने मतलब और मफाद की बात करता है। मैं बड़ी सख्त बात कर रही हूं। और फिर लोगों को डिवीजन जो करता है, फिर इसका मतलब है मुल्ला भी फिर लोगों को डिवीजन की तरफ ले जाता है। कादरी साहब आपने सारी गुफ्तगू सुनी, इसका मतलब है आप फिर सब मुनाफकत से काम ले रहे हैं। जी बिल्कुल। अब मैं जवाब दे लूं मुफ्ती साहब, ज्यादा तजर्बे की जरूरत नहीं है, ज्यादा तजर्बे की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये इन्होंने सुना ली बात, ये सुन ले कि आप मुझे बताएं शरीयत मोहम्मदी के नाम पर जो औरतों के कत्ले आम हुआ, जो घरों पे स्कूल जलाए गए, जो दहशतगर्द हमले किए गए, 35,000 लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, और आज बताएं इनमें से किसी से ये जो बड़े बात करते हैं, सबसे बड़े ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की थी, आज अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर ये अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं। आज इनसे पूछे क्या इन्होंने कभी खुदकुश हमले को हराम कहा? आज आप छोड़े और इससे आगे जाएं कि जो भी रहमान मलिक साहब कहते हैं 35,000 दहशतगर्द पकड़ रखे, आप उनका मालूम कर लीजिए वो किस नुक्ते नजर का से ताल्लुक है, उनका किस फिरके से ताल्लुक है, और कौन लोग हैं जिन्होंने मसाजिद पे हमले किए, वो कौन। तो इसका मतलब दीनी जमातें ही सपोर्ट कर रही है ना, दीनी जमातें टेररिस्ट जो हैं जितने उन्होंने उनको पाला हुआ है। दीनी जमातें नहीं, वो जमातें जिनको रियाल और डॉलर मिल रहे हैं, वो जमातें जिनको रियाल और डॉलर की फंडिंग हो रही है। आप देखें, आप कभी राह को कहती है, कभी मोसाद कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कोई नहीं है पकड़े जाने वाला पाकिस्तानी पकड़ा जाता है। आप सवाद की तारीख उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की तारीख उठा लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले आप ही के चैनलों के ऊपर एक बंदे को जिसने 101 कत्ल किए थे, जिसके हेड प्राइस थी, आप उससे पूछ लीजिए वो कौन से नुक्ते नजर का ताल्लुक है। आप देखिएगा कि ये जो तंजीमें हैं जिनको अमेरिका क्या पूरी दुनिया इनको वांटेड मांगते हैं, जो आज लेकिन आप अपनी अगर बात करें के अंदर, ठीक बिल्कुल कादरी साहब आप अगर अपनी बात करें, उन्होंने आपकी बात की थी, बिल्कुल कादरी साहब मुफ्ती साहब ने आपकी बात की थी कि हमारे यहाँ मुनाफत से काम लिया जाता है कि फलां काफिर है, फलां मुशरिक है, ये क्या है फिर? बहन मुझे आप बताइए तंजीमुल मदारिस का कोई एक मदरसा बताइए जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो। डॉक्टर दहशतगर्दी नहीं, वो कह रहे हैं जब मेंबर पे बैठते हैं तो फिर आप मुनाफत से काम लेते हैं। सरबराह मुफ्ती मुनाफक तो वो है जो ये मुनाफत कर रहे हैं, जो इस पर ये खुद करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मुखालिफ थे, इनके आबा अजदाद पाकिस्तान के मुखालिफ थे, जिन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी, जिन्होंने इमाम बारगाह पे हमले कराए, जिन्होंने स्कूल पे हमले कराए। मुफ्ती साहब आप मुख्तसर जवाब देंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। मुफ्ती साहब आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुझे जवाब देंगे। आपने उनको मुनाफिक का वो कह रहे हैं आप इस्लाम के मुखालिफ थे और अब आप मजहब का लिबादा ओढ़कर सामने आ रहे हैं, तो फिर ये इस डिवीजन से हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये तो डिबेट फिर बड़ी लार्जर सतह पर निकल गई। मुफ्ती साहब की ट्रेनिंग दी जाती है, मुफ्ती साहब आप जवाब देंगे। बाबरी ने जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, जो अल्लामा इकबाल को गाली देते थे, मेरे पास किताबें मौजूद हैं, इन्हीं के अकाबरीन थे। ये झूठ बोलते हैं, ये खुद रख के मुनाफत करते हैं। मोहतरमा बात यह है जी मुफ्ती साहब बोलिए, आप बात करें। मैं ये कह रहा हूं कि जो बात एजाज कादरी कह रहे हैं इनका नुक्ता नजर मुझसे मुख्तलिफ नहीं है, ये वैसे जज्बाती हो रहे हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जज्बाती नहीं, आप गाली देते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। शर्म आनी चाहिए, आप इतने बड़े मसनद पर बैठकर, एक मिनट आप इतने दीन में बैठकर आप नाजायज बात करते हैं। मेरी दोनों से गुजारिश है तहजीब और तमीज के दायरे में रहकर अगर हम बात करें। दहशतगर्दी जायज है नाजायज है? दहशतगर्दी जायज है नाजायज है? मुफ्ती साहब 35,000 जो जाने ली गई जायज है नाजायज है? बताएं आपके किसी मकतबा फिक्र ने यह बात कही? मुफ्ती साहब जायज है नाजायज है? ये हराम है खुद का? कादरी साहब उन्हें जवाब देने दें। बात यह है कि किसी के लिए काफिर का नारा नहीं लगाया, कोई स्थापित नहीं कर सकता। कसम खुदा की साने नश्ता पार्क में 63 जनाजे उठाए। बिल्कुल चले, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, मुनाफिक कौन है, मुशरिक कौन है, और इसी डिबेट में अगर हम पड़े रहेंगे तो फिर हम पाकिस्तानी होने का जो दावा करते हैं तो वो सूरत हाल कहां गई, और जो इस बहरान में हम फंस चुके हैं इनसे हमें निकालेगा कौन, इसका हमें कोई वाज़ह जवाब नहीं मिल रहा। इस पर हम बात करेंगे, मुफ्ती साहब से भी जवाब लेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ڈیبیٹ جو چل رہی تھی جس میں کہا گیا کہ منافقت نے ہمیں یہاں اس سٹیج پہ پہنچا دیا گیا، لیکن ہم کب تک اپنی غلطیوں کا الزام ایک دوسرے پر دھرتے رہیں گے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کس طریقے سے کریں گے؟ یہی سوال اگر میں آپ سے کروں، غلطیوں کی اصلاح ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیے، ایک سمپل بات ہم آپ کو کہیں، اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو اس کے بعد ملک میں دہشت گرد گروہ، قومی لسانی گروہ اور انارکی پھیلے گی۔ اس کی اصلاح اوپر سے ہوگی۔ آپ یہ توقع علماء سے، ایک توقع سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے نہیں کر سکتے۔ ملک میں آپ کو عدل نافذ کرنا پڑے گا، ایک ریاست ہے۔ ہم آپ کو صاف بتا رہے ہیں، یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے، یہ سارے اس تمام فساد کی بنیاد یہ حکومت ہے۔ 2007 کی یہ ڈیموکریسی لائی پاکستان میں اس طرح گئی تھی جس طرح مصر میں اب ڈیموکریسی لائی جا رہی ہے، لیکن یہ حکومت جاتی ہے تو پھر کوئی اور حکومت آ جائے گی، یہی حالات ہوگا۔ آپ دوبارہ الیکشن بھی نہیں کرا سکتے۔ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ کرپشن اور دہشت گردی ہے۔ نہ اس ملک میں عدالتیں اور ایگزیکٹو کرپشن ختم کر سکے ہیں، نہ دونوں مل کر دہشت گردی ختم کر سکے ہیں۔ یہی بات ہے، دہشت گردوں کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو عدالتیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر ہم دوسری بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دینی جماعتیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ میں یہی جواب لوں گی مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ قادری صاحب نے بہت ساری تلخ باتیں بھی کی اس حوالے سے، اور دہشت گردوں کا ذکر کرتے ہیں کہ عدالتوں سے سزا ان کو نہیں ہوتی، وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ الزام لگتا ہے کہ مختلف دینی جماعتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اس وقت۔ قادری صاحب کے حوالے سے تو میں اتنی بات کہوں گا کہ میں ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے ہاں منافقت ہے وہاں جہالت بھی ہے۔ وہ مجھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں کانگریسی ملاؤں کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ میں تو بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1857 سے لے کر اب تک چاہے کانگریسی ملا ہو، چاہے یہ ہمارے بریلوی بولی صاحبان ہو، انہوں نے جو کچھ اس ملک میں کیا ہے اس میں سوائے منافقت کے اور نفرت کے کچھ نہیں دیا۔ میں تو یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جناب یہ ہمارا بریلوی فرقہ جو ہے یہ مظلوم ہے، یہ مر رہے ہیں، ان کے جامعہ نعیمیہ پہ حملہ ہوا، آج مفتی جان نعیمی صاحب پر حملہ ہوا۔ الحمدللہ میرا کانگریسی ملاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں ان اکابر کے خاندان سے ہوں جنہوں نے اس ملک کے اندر اسلام کو اور بر صغیر میں اسلام کو پھیلایا۔ اب بات میں آتا ہوں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ بات یہ ہے کہ قادری صاحب بڑے حوصلے سے یہ جواب دیں کہ ان کے لیڈر مولوی احمد رضا خان ہے یا علامہ شاہ محمد نورانی ہے۔ انہیں منافقت بھی چھوڑنی ہوگی، انہیں جہالت بھی چھوڑنی ہوگی۔ کانگریسی ملاؤں نے دونوں کا ذکر کیا، جہالت بھی چھوڑنی ہوگی۔ ہاں، میں نے دونوں کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں نا جی، ایک طرف مفتی محمود کا ذکر ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں، دوسری طرف مولوی فضل الرحمان ہے جو آج کل ہماری کشمیری کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں۔ منافقت ہر طرف ہے، کانگریسی ملاؤں میں بھی ہے اور یہ جو بریلوی فرقے کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ میں نے یہی بات قادری صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا را مجھے ایک بات بتا دیں مفتی صاحب کو چھوڑے، ایک بات بتا دیں، یہ 35,000 دہشت گرد پکڑے گئے، سوات کے اندر مزارات کو بم سے اڑایا گیا ہے، اسکولوں کو اڑایا گیا ہے، ملک کے ساتھ صاحب مذمت کرتے ہیں جو دہشت گرد۔ میں یہ سوال کر لیتی ہوں قادری صاحب، میں یہ سوال کر لیتی ہوں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، یہ جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں سب پاکستان میں؟ ایک منٹ، ہاں، یہ ان کے بارے میں مجھے صرف بتا دیں، صرف اتنا بتا دیں، جنہوں نے اسکول اڑائے وہ کون ہے؟ جنہوں نے مزارات اڑائے وہ کون ہے؟ جنہوں نے پاک فوج پہ حملے کیے وہ کون ہے؟ جنہوں نے مدارسوں پہ بم دھماکے کرائے وہ کون ہے؟ جنہوں نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا وہ کون ہے؟ جو پاکستان کو گالی دیتے تھے وہ کون ہے؟ جو دہشت گرد ریڈ بک ریڈ بک آپ اٹھا کے کہیں سے معلومات لے لیں، 28 آدمی کی اس کے اندر فہرست ہے، ریڈ بک جو انٹیلیجنس اداروں نے مرتب کی ہے۔ میں مفتی صاحب سے جواب لے لیتی ہوں، قادری صاحب میں جواب لے لیتی ہوں مفتی صاحب سے۔ قادری صاحب میں جواب لیتی ہوں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، آپ مذمت کرتے ہیں ان ٹیررسٹ جو پکڑے جاتے ہیں، دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ جو بات قادری صاحب کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ درد دل کے ساتھ حضرت داتا صاحب کی مزار اقدس پہ حملہ ہوا تو ہمیں دکھ ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم تو خود خانقاہی لوگ ہیں۔ قادری صاحب کو کیا کہتے ہیں جنہوں نے مزارات پہ حملے کیے ہیں؟ وہ کافر، وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ مذمت کرتے ہیں جو مسلمانوں پہ حملے کیے مزارات پہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ جنہوں نے دہشت گردوں میں جس نے پاکستان کو خون کی ندی جواب دینے دیں قادری صاحب، ان کو جواب دینے دیں قادری صاحب، ان کو جواب دینے دیں۔ جی مفتی صاحب جواب دیں۔ بات یہ ہے کہ ہم ان کی ہمیشہ مذمت کرتے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑی جرات کے ساتھ، مذمت نہیں، مسلمان ہے یا نہیں؟ مسلمان ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی مسلمان ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب میں بتاؤں گا، اگر آپ مسلمان ہے یا نہیں؟ آپ بات ختم کریں گے تو میں جواب دوں گا۔ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام امن کا دین ہے،
रहमत का दीन है। हम सब के नबी रहमत ने जो पैगाम दिया, हम तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मेरी दोनों उलमा से गुजारिश है, बिल्कुल मुफ्ती साहब मेरी आपसे भी गुजारिश है, कादरी साहब मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। पाकिस्तानी सोच की हमने बात की थी, पाकिस्तानी शनाख्त की हमने बात की थी, फिर बीच में लिसानियत आ गई और वो हमें नजर भी आई कि किस तरीके से हम डिवाइडेड है इस वक्त, मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए और किस जानिब हम जा रहे हैं, हमारी क्योंकि डायरेक्शन इस समय नजर नहीं हमें आई। पाकिस्तानी फिर कहां गया इस तमाम तर सूरत हाल में? देखे जी, पाकिस्तानी को कहां जा रहा है? पाकिस्तानी तो मजलूम है। आपने जो बात की थी एक बहुत अच्छी कि है ना, हमें इन तमाम रंगो नस्ल से निकलकर, जात पात से निकलकर निकलना होगा इस पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मुनाफकत छोड़नी होगी। मुफ्ती साहब आखिरी बात 30 सेकेंड, मुफ्ती साहब आखिरी बात, मुनाफकत छोड़नी होगी हमें 30 सेकेंड में। मैं दर्द दिल से यही बात कहूंगा कि हमें नाम भी लेते हैं और बुजुर्गों के खिलाफ बातें करते हैं, फतवे लगाते हैं बुजुर्गों के खिलाफ, यही बुजुर्गों के खिलाफ बातें करते हैं, यही बम धमाके कराते हैं मज़ारात पे। जी बिल्कुल, हमें मुनाफकत भी छोड़नी होगी, सरवत एजाज कादरी जैसे आमकों से भी जान छुड़ानी होगी, जिनको ना आगे का पता है नतीजे का पता है, मुझसे वैसे उलझ रहे हैं। हम तो बुजुर्गों के नाम ले रहे हैं। आप अपने घर को सफा करें कि अहमद रजा खान के पैरोकार बनते हैं जैसे अहमद नूरानी के पैरोकार बनते हैं। एक जोर की बात करने पता चल गया, आप हमें माफ कीजिए, हम तो प्यार की बात करने वाले हैं। इस सवाल से आपकी मुनाफकत का पता चला, इस सवाल से आपकी मुनाफकत का पता चला। फरीदुद्दीन के मानने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों उलमाए दीन। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी। मुफ्ती साहब, सरवत एजाज कादरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शनाख्त की हमने बात पूछी थी, वो उसका जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला और हम जा किस तरफ रहे हैं, डायरेक्शन हमारी मुख्तलिफ, हम चीजों में फैल चुके हैं। 30 सेकंड 10 सेकंड में जवाब जी। पाकिस्तान हमें रिक्लेम करना होगा उन्हीं लाइंस पर जिन पर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने दिया था। हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिफाइंड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अब हमारे आइन का हिस्सा है। कोई ताकत जो पाकिस्तान के आइन को इन्फोर्स कर सकती है, चाहे वो फौज हो चाहे पेट्रियोटिक एलिमेंट्स हो, अब उनको मूव करना पड़ेगा। हम ज्यादा अरसे इस खुराफात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान विल नॉट सस्टेन दिस काइंड ऑफ अनार्की। लेकिन इस अनार्की से हमें बाहर निकलने के लिए मुझे ये लगता है हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस मौके पर हम फौज को बराह रास्त हम फौज से अब कहेंगे कि ये वक्त है कि मूव कर जाओ, बिकॉज इस वक्त अब हम ताकत हमें किसके खिलाफ इस्तेमाल? देखिए, हमें ताकत सबसे पहले पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव को दुरुस्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान में फैसले नहीं हो रहे, पाकिस्तान की फौज को सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के आइन को इन्फोर्स करना पड़ेगा, वरना ये पाकिस्तान की रियासत अल्लाह न करे खतरे में आएगी। हामिद साहब, आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की, पाकिस्तानी सोच की हमने बात की, हमने अपनी शनाख्त ढूंढने की कोशिश की कि हम जो मुख्तलिफ बहरानों में फंस चुके हैं, चाहे रंग और नस्ल और मजहब में हम डिवाइडेड हो चुके हैं, लेकिन हमने जो बात की, जो डिबेट भी की, और उसमें एक चीज हमें नजर आई, जो एक सवाल मैंने उठाया था, क्या हम पाकिस्तानी हैं या नहीं, और इस तशख्खुस को हम कैसे बरकरार रखेंगे और किस तरीके से इस तमाम तर चीज को सामने लाएंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे बड़ी माजरत के साथ उलमाए दीन से जब हमने गुफ्तगू की, इस सवाल का जवाब नहीं मिला और गुफ्तगू मुनाफकत और मुशरिकियत की तरफ निकल गई। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।